After looking at the wonderful poem, we will go to discuss a grammar topic, very important grammar topic called conjunctions today. And friends, we have only one day more to be engaged in such virtual online classes. The ladder of Saint Augustine. Saint, it is not a saint. I would like to first speak about the abbreviation called S capital T small letter and a full stop. Saint. Sainthood in Christianity is given to people who offer great services to mankind. Just like Mother Teresa, John, Peter, Saint Peter. In English, there are three saints. Send, sent. I will send a parcel. I sent a parcel. S-E-N-T, sent, is past tense of send. Pamputa, pampenu. S-E-N-T is one cent. Right? Next, S-C-E-N-T. S-C-E-N-T, not S-E-A-N-T. C is a silent letter. అది పరిమళ ద్రవ్యం, పరిమళం, సెంట్ వాసన అంటారు. SCENT. This is a different pronunciation called Saint, Saint Paul, Saint Peter, Saint John, Saint Teresa. Sainthood is given to people in Christianity who offer priceless services to human beings across the world. మానవ సేవ, నిస్వార్థంగా మానవ సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తులకి క్రైస్తవ మతంలో సెయింట్ హోదా ఇస్తారు. అందుకే మనం దాన్ని సెంట్ పాల్ అనొద్దు, సెయింట్ పాల్. సెయింట్ మీన్స్ సాధువు. ఇక్కడ సెయింట్ అగస్టైన్, అగస్టైన్ అనేటువంటి ఒక సెయింట్ ఉన్నాడు. గుడ్ సమరిటన్ ఫిలాసఫీ క్రిస్టియానిటీలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఏ సర్టెన్ మ్యాన్ వెంట్ డౌన్ ఫ్రమ్ జెరూసలం టు జెరికో and he helps all the people en route all through his journey. మార్గమధ్యంలో ఆయన అందరికీ సాయం చేసుకుంటూ పోతాడు. కైండ్నెస్ అండ్ హెల్పింగ్ అదర్స్ షుడ్ బి man's first priority. This is the advocacy of Christianity. ఏ మతమైనా మంచి చెప్తుంది, ఏ మతం అన్నది కాదు, ఏం మంచి చెప్తుంది అనేది చూడాలి. A religion is expected to teach something good for the betterment of mankind. మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం, మనుషుల బాగోగుల కోసం ఏ మంచి చెప్తుంది ఏ మతం అనేది, ఏ మతం చెప్పినా ఓకే. H.W. Longfellow అని ఒక పోయిట్ ఉన్నాడు, ఆయన రాసిన పోయం ఇది. The Ladder of Saint Augustine was written by a poet called H.W. Longfellow. It is a wonderful poem. It tells about a commendable ladder for success. ఒక మనిషి జీవితంలో గెలుపు కోసం ఓ నిచ్చెన వేసుకుంటాడు. నిచ్చెన అనే మాట ఎందుకు అంటున్నాను? నిచ్చెనకి మెట్లు ఉంటాయి, కట్లు ఉంటాయి, కట్లే మెట్లు. ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ మనం
టాప్ పొజిషన్ చేరుకుంటాం, కానీ ఎక్కిన మెట్టును నరుక్కోవద్దు, మళ్ళీ దిగలేదు. సో ద ladder of Saint Augustine is a wonderful poem because it tells a commendable ladder for success to man or woman in life. And success is not achieved by people overnight. రాత్రికి రాత్రే ఘన విజయాలు సాధించినటువంటి వ్యక్తులు లేరు. Every true success requires time, energy, planning, implementation, time punctuality. జీవితంలో ఏ సక్సెస్ సాధించాలన్నా అది రాత్రికి రాత్రే జరిగిపోయే అద్భుతం కాదు అంటాడు హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ఫెల్లో అనే పోయెట్. Rome was not built in a day. Rome is a beautiful city in Italy. It is not built in a day. అది ఒక్క రోజులో వచ్చింది కాదు. Suppose as a teacher of English, I am delivering a lesson. I am performing a classroom activity online. All my learning in all these 54 years of life, I put into my classroom teaching, depending on the mood, the situation, time, health, conditions of the day. It is a sum total of all my learning all through my life. ఒక ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నామంటే మన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న అన్ని అనుభవాల కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఆ మాట డెలివరీలో. People cannot copy others. Teaching cannot be copied. Teaching ni ప్రశాంత్ మీరు మ్యూట్ చేయాలి. Teaching cannot be copied. మనం కాపీ చేయలేము. ఎలాగంటే you cannot give a reference, you cannot give an example, you cannot throw a joke, you cannot recite a poem, you cannot share an external resource. It all depends on a man's uniqueness and integrity, because people often call style is man. అంటే ప్రతి మనిషికి ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. టీచింగ్ స్టైల్, వాకింగ్ స్టైల్, ఈటింగ్ స్టైల్, లెర్నింగ్ స్టైల్, స్మైలింగ్ స్టైల్. Smiles are different. Each man is, each woman is unique. ప్రతి మనిషి ఎవరికి వారే ప్రత్యేకం. You cannot copy. మనం imitate చేయలేం. So Rome was not built in a day. రోమ్ అనే మహానగరం ఒక్క రోజులో నిర్మించింది కాదది. ఆ ఎఫెక్ట్, ఆ రిజల్ట్, ఆ క్యారవింగ్, ఆ బ్యూటీ పట్టుకురావాలంటే టైం పట్టింది నాన్న. A lot of industry, patience, art, talent went into the making of the city called Rome. తాజ్మహల్ ఒక్కరోజు కట్టింది కాదు. 1000 స్తంభాల దేవాలయం ఒక్కరోజు కట్టింది కాదు. రామప్ప ఒక్కరోజు కట్టింది కాదు. ఎర్రకోట ఒక్కరోజు కట్టింది కాదు. ఆగ్రా ఫోర్ట్ ఒక్కరోజు కట్టింది కాదు. హౌరా బ్రిడ్జ్ ఒక్కరోజు కట్టింది కాదు. People want today ఏమైపోయిందంటే in the wake of the globalization and modernization and in the wake of digital literacy we are experiencing in the world, people often think that things should be done quite easily. అంతే ఈజీగా అయిపోవాలి. పైసా ఫెంకో ఖేల్ దేకో, పైసలు వారేసి ఆటో చూడు అన్నట్టే అయితే అట్లా కాదు, అంత ఈజీగా. సపోజ్ యూ బ్రింగ్ వెజిటబుల్, ఇట్లా బీరకాయలు తీసుకొచ్చి అట్లా బీరకాయ కూర దేపు అంటే అట్లా కాదు, అది టేక్స్ టైం. ల్యాడర్ అంటే నిచ్చెన. సక్సెస్ కి ఒక నిచ్చెన వేసినప్పుడు సెయింట్ అగస్టైన్ వాడిన నిచ్చెన ఏమిటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఓన్లీ ఏ మ్యాన్ కెన్ గ్రో. ఒక
ఒక స్టెప్ తర్వాత ఇంకో స్టెప్ ఎక్కాలి జీవితంలో, కానీ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ స్టెప్ పడిపోతాం. సో ఇట్ డినోట్స్ ద ఐడియా దట్ ఈవెన్ ద లాంగెస్ట్ జర్నీ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ సింగిల్ స్టెప్. జీవితంలో ఎంతటి సుదీర్ఘ ప్రయాణమైనా ఒక అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుంది. ఫస్ట్ కాలు ఇంట్లోంచి బయట పెట్టాలి మనం. అప్పుడే మనం ఊహించుకోవద్దు, కష్టాల నష్టాలని ఊహించుకోవద్దు. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కరేజ్ టు అండర్టేక్ ఏ జర్నీ అండ్ ఎవ్రీ జర్నీ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ సింగిల్ స్టెప్. ఒక ప్రయాణాన్ని మనం కష్టంగా ఊహించుకోవద్దు. వెనకటికి ఒకడు ఏం చేశాడట, తన దగ్గర పనిచేసేటువంటి దున్నపోతులు, ఎడ్లు ఉంటాయి వ్యవసాయదారులకు, వాటితోనే దున్నుతారు పొలం వాటి సహాయంతో. అయితే చెరువు గట్టున స్నానం చేయించుదామని తన ఎద్దుని చెరువుకి తీసుకెళ్తాడు. సరే, చెరువు కోసం స్నానం చేయించి చెరువు కట్ట మీద నుంచి నడిపించుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఆ ఎద్దు ఏం చేసింది, చెరువు కట్ట మీద నిలబడి చెరువు కింద ఉన్న పొలాలన్నిటినీ చూసింది. హార్ట్ ఫెయిల్ అయి చచ్చింది. ఎందుకు? పాపం అది ఏమనుకుందంటే, ఆ పొలాలని నేనే దున్నాలి కావచ్చు అని అనుకుంది. కానీ దాని యజమానికి ఒక ఎకరం మాత్రమే ఉన్నది. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. కానీ అది ఊహించుకున్నది ఏమిటి, ఆ పొలాలని నేనే దున్నాలి కావచ్చు అని హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయింది. సో పీపుల్ సఫర్ మోర్ ఇన్ ఇమాజినేషన్ దాన్ ఇన్ రియాలిటీ అంటాడు కవి. మనిషి ఊహలో ఎక్కువ బాధపడతాడు, వాస్తవానికి అంత ఉండదు. ఏమన్నా చెప్పాను కదా మీ అందరికీ, 30 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష పడితే వాడు 30 ఏళ్ళు ఊహించుకోవద్దు, ఒరి నాయాల తిక్క నాయాల 15 ఏళ్ళేరా అని వాడికి చెప్పేవాడు ఎవడు లేడు, టీచర్ తప్ప. A good teacher enlightens your understanding. So the poet advises not to cry about the past. A beautiful line. మనిషి ఎప్పుడైనా గతాన్ని తలచి గతం తలచి వలచే కన్నా అనే ఒక పాట ఉంది. గతాన్ని తలచి వలచడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. యూ షుడ్ నాట్ క్రై అబౌట్ ద పాస్ట్. ఇట్ ఈస్ నో యూజ్ క్రయింగ్ అబౌట్ స్పిల్ట్ మిల్క్. కింద పడ్డ పాల కోసం మనం ఎంత ఏడ్చినా ఆ పాలు చెంబులోకి రావు. ఇట్ ఈస్ నో యూజ్ క్రయింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్. Past is past. It's like yesterday's newspaper. Waste newspaper, it is yesterday's newspaper. No longer is in use. Yesterday's newspaper only speaks about past. It's no use crying about past. గతం గురించి ఎప్పుడు కూడా మనం బాధపడము. We learn wisdom out of our mistakes. మనం గతంలో చేసిన తప్పుల నుంచి ఇకపై అలాంటి తప్పులు ఎలా చేయకూడదో అది నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ హోమ్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ హోమ్. అంటే మనం we should learn from the mistakes of our past. It is not my idea. It is H.W. Longfellow, the poet of the poem called The Ladder of Saint Augustine, says that it is no use to cry about the past. నేను మళ్ళీ ఈ లైనే ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లో జాయిన్ అయిన మిత్రులు టైం వేస్ట్ అయింది గతంలో అని బాధపడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు. సార్, గతంలో నేను ముందే జాయిన్ అయితే ఇప్పటికే ఉద్యోగం వచ్చేది, నేను ఎందుకు జాయిన్ కాలేదో సార్, 2002లోనే జాయిన్ అయితే అయిపోయేది, ఒక 5 ఏళ్ల కిందటే డిగ్రీ జాయిన్ అయితే ఇప్పుడు మంచిగా వచ్చినాయి సార్, ఉద్యోగాలు వచ్చే టైం వచ్చింది సార్, అబ్బా నేను చేసిన సార్ అప్పుడు అంటారు.
అయితే ఏం చేసినా అనుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా టైం వేస్ట్ చేయకనేది ఈ పోయట్ యొక్క ఉద్దేశ్యం. లైఫ్ కెన్ బి బిగన్ ఎట్ ఎనీ స్టేజ్. జీవితాన్ని మనం ఎప్పుడైనా ప్రారంభించవచ్చు. లైఫ్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎ ఫ్రెష్ లీజ్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ మూమెంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. 50 ఏళ్ళు కష్టపడి ఎంతో కొంత కుటుంబాన్ని ఒక స్థితికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ కుటుంబం సర్వం కోల్పోయి మళ్ళీ మొదటి మెట్టు నుంచి ప్రారంభించాల్సినటువంటి పరిస్థితులు చాలా కుటుంబాలకు వచ్చాయి. కానీ దే ప్రొసీడ్ విత్ డిటర్మినేషన్, దే స్టార్ట్ ద జర్నీ అగైన్, దే బిగిన్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్, దే మెయింటైన్ పంక్చువాలిటీ, దే మెయింటైన్ కరేజ్. మనకు ధైర్యమే మన ఆస్తిగా మిగలాలంటాడు ఈ పోయెట్. నేను చేస్తాను, నేను ఎలాగైనా ఈ కుటుంబాన్ని ఒక స్థితికి తీసుకొస్తాను, నా జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకుంటాను, నేను సక్సెస్ చేరుతాను. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ బ్రీత్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ వాక్ అండ్ టాక్, హోప్ షుడ్ బి యువర్ మోటో. మనిషికి ఒక రేపటి పట్ల ఒక హోప్ ఉండాలి, ఒక ఆశ ఉండాలి. దట్ విల్ మేక్ యూ రన్. అది నిన్ను నడిపిస్తుంది. రేపటి పట్ల నువ్వు డిస్పేర్, నిరాశను పెంచుకుంటే ఈ రోజు గడవడం కూడా కష్టం అవుతుంది. సో నో పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ హూ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎవర్ క్రైడ్ అబౌట్ ద పాస్ట్. ఏ వ్యక్తి కూడా గతం గురించి ఏడవలేదు సక్సెస్ అయినది. అది గతం గతః అంటారు సాంస్క్రిట్ లో, గతం గతః అంటారు. గడిచింది ఎట్లయినా గడిచిపోయింది. We learn a lot of wisdom out of our mistakes. ఇంకా ఇతరుల తప్పుల నుంచి కూడా మనం కొంత నేర్చుకోవాలి. ఆయన అట్లా చేయడం వల్ల, ఆయన అట్లా తప్పు చేయడం వల్ల అట్లాంటి పరిణామం వచ్చింది, అమ్మో అట్లాంటి తప్పులు నేను చేయకూడదు అని మనం నేర్చుకోవాలి. ఏ వైజ్ మ్యాన్ లెర్న్స్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ హిస్ పాస్ట్. A wise man learns from the mistakes of others. ఒక తెలివిగలవాడు ఎప్పుడు కూడా తప్పుల నుంచి ఎక్కువ నేర్చుకుంటాడు. అది కావాలి. Our challenges make us champions of success. మన జీవితంలో సవాళ్లు వస్తాయి, అవి మనల్ని ఛాంపియన్స్ గా నిలబెడతాయి. I am only interpreting the poem called The Ladder of Saint Augustine, written by H.W. Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow. So, మనం ఛాంపియన్ గా మారుతాం. We become champions of success by learning wisdom from the mistakes of our past. లాస్ట్ డేట్ వరకు ఫీజు కట్టారు చాలా మంది. ఆ లాస్ట్ డేట్ నాడు బంద్ ప్రకటిస్తారు అనుకో, ఏదో ఒకటి. అయ్యో సార్ మరి ఇట్లా బంద్ అయింది కదా అని అంటే, లాస్ట్ డేట్ వరకు మేము వెయిట్ చేయడం ఏంటండి? మేక్ హే వైల్ ద సన్ షైన్స్. ఇప్పుడు దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోమన్నారు, నువ్వు లాస్ట్ డేట్ దాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? నెగ్లిజెన్స్, అశ్రద్ధ, కేర్లెస్నెస్, నిర్లక్ష్యం, ఇవన్నీ మనల్ని వెనక్కి నడిపించే అంశం. దే డ్రాగ్ us టు గో బ్యాక్, దే నెవర్ ప్రొపెల్ us టు గో ఫార్వర్డ్. మనం ఎప్పటి పని అప్పుడే చేసేయాలి. సక్సెస్ అంటే జీవితంలో ఏమిటి? ఒక మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కితేనే సక్సెస్ కాదు. ఈ రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవాలనుకున్నావు, నువ్వు న్యూస్ పేపర్ చదివే టైప్ పొందినవు, చదివినావు, ఇట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎ డే. నేను మొన్నటి పాఠంలో ఒకసారి ఎప్పుడో చెప్పాను మీకు, ఉదయం 5 గంటలకే నిద్ర లేచిన వాడు జీవితంలో ఆ రోజు సాధించినటువంటి మొదటి సక్సెస్ గా మనం భావించాలి. ద టైమ్ యూ గెట్ అప్ ఫ్రమ్ ద బెడ్ ఎట్ 5 o'clock మార్క్స్ యువర్ సక్సెస్ ఆఫ్ ద డే.
5 గంటలకే నిద్ర లేవడం ఎంతమందికి చేతనవుతుంది చెప్పండి? అంటే ఎన్నో పుస్తకాలు చదివితే అక్కడిక్కడ చదివిందే మీతో చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ ఏ వెరీ యావరేజ్ టీచర్. But I share what I read from other books, what I learn from other people, what I learn from my mistakes. ఇవి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మనం వీఆర్ ఏ ఛాంపియన్. 7:30కి ట్రైన్ టైం. కనీసం 7:15కైనా రైల్వే స్టేషన్ చేరితే మన ఛాంపియన్స్. అట్లా కాకుండా అబ్బా ఆటో వస్తలేదు ఇంకా ఎట్లా, కాజీపేట బ్రిడ్జ్ మీద అవన్నీ జామ్ అయినాయి అట వెహికల్స్, 7:30కి ట్రైన్ ఉంది. నిమిషానికి 100 సార్లు చూస్తావు గడియారం. అసలు జనరల్ గా నువ్వు వాచ్ చూడవు ముందుంటే, కానీ టైం దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రం నిమిషానికి 10 సార్లు చూస్తావు గడియారం. ఎంత అయింది ఎంత అయింది చూసినవే చూస్తుంటావు. ఏంటి ఎందుకు? డ్రైవర్ ఎంత స్పీడ్ గా బస్సు నడుపుతున్నా నువ్వు లేట్ గా బయలుదేరడం వల్ల అతను లేటే నడుపుతాడు, స్లో నడుపుతాడు అన్న ఫీలింగ్ ఎందుకంటే నీకు టైం లేదు కాబట్టి. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ సెట్ అండ్ యూ ఫైండ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ అదర్స్. అంటే మనం వేరే వాళ్ళల్లో తప్పులు తీస్తుంది మన మైండ్. అనేది ఏంది ఇంత స్లోగా పోతుండంటది. మనం చాలా స్లోగా బయలుదేరాం, మనం ఎర్లీగా బయలుదేరాం. In the past, no one had watch. Everyone has time. 40 ఏళ్ల కిందట గడియారాలు అందరికి ఉండేవి కావు. ఊరికి ఒక్క రేడియో కూడా లేదు, ఒక్క టీవీ కూడా లేదు. నిజం చెప్తున్నా నేను. In the past, nobody had watch. Everyone has time. Today, everyone has watch. No one has time. గతంలో గడియారాలు ఎవరికి లేవు, అందరికి టైం ఉన్నది. ఇప్పుడు గడియారాలు అందరికి ఉన్నాయి, ఎవరికి టైం లేదు. దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ వి విట్నెస్డ్. దట్ మీన్స్ క్లాక్ ఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ మోడర్న్ మ్యాన్. నవీన మానవుడికి గడియారమే దైవంగా మారింది. దాన్ని చూసుకుంటూనే నడుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అవర్ గవర్నర్, ఇట్ ఈస్ అవర్ కంట్రోలర్. అంత టైం ప్రకారం నడుస్తుంది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగం చేసేటట్లయితే మార్నింగ్ పూట ఇంట్లో ఎంత సర్కస్ ఉంటుందో మీరు ఊహించుకోవచ్చు. దట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ద హౌస్. అది బాంబుల మాటల్లో చెప్పలేము. ఇంకా ఆ టైంలోనే ఎవరన్నా బంధువులు తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి బెల్లు కొట్టారంటే మాత్రం ప్రాణాలు పైపోతుంది. ఇక బాబు దీన్ని ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. మర్యాదలు చేయలేము, కూర్చోమనలేము. కూర్చోమని అంటుంటావు, వెల్కమ్ వెల్కమ్ అంటుంటాం, కానీ లోపల మాత్రం గెట్ అవుట్ అంటుంటారు. మీదికి వెల్కమ్ వెల్కమ్, లోపల మాత్రం గెట్ అవుట్. ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిన లోపల మనసు ఒకటి చెప్తుంటది, నోరు ఒకటి మాట్లాడుతుంటది. ఎంత నటులం అయిపోతామో ఇక ఆ సందర్భంలో మనం. బికాస్ పీపుల్ కమ్ వితౌట్ టేకింగ్ టైం. సో వీ కెన్ అచీవ్ సక్సెస్ and become champions of success with gathering wisdom from our mistakes. ఫూల్ అంటే ఎవరు? ఇంగ్లీష్ తిట్లు భలేగా ఉంటాయి. ఫూల్ అని ఎవరన్నా అంటే మనకు మస్తు కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే అర్థాలు తెలియవు మనకు. అర్థం తెలియక కూడా ఏంటే అంతకన్నా ఎదురు మాట్లాడుతున్నావు అని అంటే నేనేం ఎదురు మాట్లాడినా సార్ అంట. ఇక ఏందా బాగా నకరాలు చేస్తున్నావు అంటే నేను నకరాలు చేస్తున్నాను, నువ్వే నకరాలు చేయ. మరి నకరాలు చేసినా ఎదురు మాట్లాడడం ఒకటి, కానీ నకరాలన్న పదం వాడడం వల్ల చెప్పలేనంత కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే నకరాకరణ అంటే ఎదురు మాట్లాడు అనేది మనకు తెలియనందువల్ల. అసలు మనకు తిట్లకు అర్థాలే తెలియదు. మనకు అర్థాలు తెలియక ఎక్కువ కోపానికి వస్తుంటాం. ఫూల్ అంటే ఎవరు? చేసిన తప్పునే, చేసిన పొరపాటునే మళ్ళీ చేసేవాడు ఫూల్. అంతే, అందులో పెద్ద ఏం లేదు. ఎల్లిగడ్డ తీసుకురాపో సారు అంటే నేను ఉల్లిగడ్డ తెచ్చింది అనుకో, ఆయన ఫూల్. అంతకంటే ఇదివరకు కూడా అట్లే చేసిన. అంటే ఏమిటి? ఏ పర్సన్ హూ రిపీట్స్ మిస్టేక్స్ ఈస్ ఎ ఫూల్. అయ్యా ఈడియట్ అంటే ఏంటిది? మస్తు కోపం వస్తుంది మనకు. ఏమి లేదు, తుంటరి. దర్వాజలో
ఒక మహిళ వస్తుందని తెలిసి కూడా దర్వాజలో పక్కకు తప్పుకోడు, చూస్తూ కూడా, అప్పుడు ఈడియట్ అంటాం. కానీ వాడు అర్థం తెలియక మస్తు ఊహించుకుంటాడు. అని అన్ని ఇడియట్ అన్నది నన్ను ఇడియట్, అర్థం తెలియనోడు ఇడియట్ అంటారు. ఈడియట్, స్కౌండ్రల్, రాస్కెల్, ఫూల్, రోగ్, బ్రూట్, ఇవన్నిటికీ అర్థాలు తెలిస్తే కోపం అసలుకి రాదు. దట్ మీన్స్ ఈ మాట ఎందుకు చెప్పానంటే, నేను వీఆర్ ల్యాకింగ్ విజ్డమ్. అంటే ఎంప్లాయబుల్ సెన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ విజ్డమ్. జ్ఞానం వేరు, వివేకం వేరు. విజ్డమ్ అని దేన్ని అంటాం? జ్ఞానాన్ని వాడుకునేటువంటి పరిస్థితిని విజ్డమ్ అంటాం. వివేకం అంటే ప్రాక్టికల్, జ్ఞానం అంటే థియరీ. ప్రాక్టికల్ గా జ్ఞానాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు అది విజ్డమ్ గా మారుతుంది. బికాస్ థియరీ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రాక్టీస్. ఒక థియరీ వేరు, ఒక ప్రాక్టీస్ వేరు. మీరు యూట్యూబ్ లో వంటలు చేస్తే చూసి చేస్తారు కొంతమంది. అక్కడ అప్పుడే అటు చూసుకుంటేనే ఇటు చేయొద్దు, మొదలు అది చూసుకొని ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి వంట చేసుకోవాలి. కానీ అప్పుడే బీరకాయ కూర చేయడం ఎలాగని అటు స్టార్ట్ చేసి నువ్వు ఇటు పొయ్యి మీద ఇది పెట్టినావు అనుకో, ఆ థియరీ ప్రాక్టీస్ అయ్యేటప్పటికి ఇది బొగ్గైపోతుంది. అర్థం చేసుకోవాలి. సో థియరీని మనం ప్రాక్టికల్ లోకి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది విజ్డమ్. This is the very crux of the poem called The Ladder of Saint Augustine. ఏముంది, ఏటీఎం కార్డు పెట్టి 500 తీసుకురాపో అంటే దానికి ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ కార్డుని సరిగ్గా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, అది ఇచ్చే సూచనలు ఫాలో కావాలి, అది అడిగిన డినామినేషన్ చేయాలి, అది అడిగిన పనులన్నీ చేయాలి. మళ్ళీ పైసలు వచ్చినాక లేటుగా తీసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అది కూడా నాలెడ్జ్, విజ్డమ్. అది రాగానే తీసుకోవాలనేది ఒక నాలెడ్జ్. తీసుకున్నప్పుడే అది విజ్డమ్, లేకపోతే లోపలికి వెళ్ళిపోతే అవి రావు. మళ్ళీ ఇక మన కన్ఫ్యూజన్ చూడండి అవి లోపలికి పోయిన తర్వాత. సో వెన్ యూ ఇంప్లిమెంట్ నాలెడ్జ్ ప్రాపర్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్డమ్. సో సక్సెస్ అంటే ఏదో ఒక ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కితేనే సక్సెస్ కాదండి. తల సరిగ్గా దువ్వుకోవడం కూడా సక్సెస్ కిందికే చెప్తారు. ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు తలదువ్వుకొని వెళ్ళటం అనేది ఒక పాయింట్. ఆ తలదువ్వుకోవడం అనేది కరెక్ట్ గా చేస్తే అది సక్సెస్ అవుతుంది. నథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ ఈజీ. ఈ ప్రపంచంలో ఏది కూడా ఈజీ కాదు. మనం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు, మనం అనుకున్నంత కష్టము కాదు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. దానికి ఏం చేయాలి? మంచి టైం మెయింటైన్ చేయాలి. Try to understand. So friends, we can climb taller heights we ever imagined. ఒక్కోసారి మనం సిన్సియర్ గా చేసే పనుల వల్ల మనం ఊహించలేనంత ఎత్తులకు కూడా ఎదుగుతాం. అప్పుడు మనల్ని మనమే నమ్మలేం. నిజం నేను చెప్పేది. మీరు డిగ్రీ చేస్తున్నారు SDLCలో. నిజంగా నాకు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లో చదువుకునే వాళ్ళంటే గ్రేట్ రెస్పెక్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయకుండా మిగతా పనులను చేసుకుంటూ విద్యను కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, అన్లైక్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఐ అప్రిషియేట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ డిటర్మినేషన్, ఆ పట్టుదలను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను నేను. ఆ ప్లానింగ్ ప్రకారం మామూలుగా SDLCలో డిగ్రీ పాస్ అయ్యి సడన్ గా నీకు గ్రూప్ 2 ఉద్యోగం వచ్చి నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అయిన వరకు ఎగ్జాంపుల్. నేను డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు అయితే నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదురా నాకు ఈ ఉద్యోగం వస్తుందని. అంటే we can achieve taller heights we really ever imagined. కష్టపడ్డప్పుడు అది కష్టమే అనిపిస్తుంటది, దాని ద్వారా ఫలితం వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టం తీయగా కనిపిస్తుంటది. ఆ రోజుల్లో వర్చువల్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి జూమ్ క్లాసులలో ఇంగ్లీష్ చెప్తే నేర్చుకొని డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగానికి వచ్చిందా. సార్ 9 అంటే 9కే వచ్చేవాడు, మరి ఘోరంగా పంచనికి వచ్చేవాడు. చాలా 9 అంటే 9కే ఆన్ చేస్తాడు, ఒక్క నిమిషం కూడా లేట్ రాడని. వీటిని మనం స్టోరీగా చెబుతాం. అంటే మన కష్టాలని మనం స్టోరీగా చెబుతాం. ఒక చెప్పడంలో ఒక తృప్తి వస్తుంది చూడండి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. నెమ్మదిగానే పరిగెత్తాలి.
Don't read textbooks for exams. Read books for knowledge. అసలు అందులో ఏమంటున్నాడు, విషయం ఏంటిది అనేటువంటి దిశగా ఆలోచిస్తూ పుస్తకం చదవండి. ఈ రోజు నిన్న రంజిత్ జిరాక్స్ కిషన్పుర చైతన్య కాలేజ్ రోడ్ లో నోట్స్ పెట్టలేదు, రాత్రి పెట్టాను. ఆ నోట్స్ చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఇందులో ఏమంటున్నాడు అనే దాని కోసమే చదవండి, కానీ అమ్మో ఇది పరీక్షల రాసే పారాగ్రాఫ్ కదా అనే దృష్టి పెట్టకండి ప్లీజ్. ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చదవండి, ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఆన్సర్ రాస్తారు. ఇంకో మాట చెప్పాలి, నిజం చెప్పేవాడికి ఏది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అబద్ధం చెప్పేవాడు అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. ఈ ఊర్లో నేను అనురాధ అని చెప్పుకున్నాను, నేను ఈ ఊరికి ఎప్పుడు వచ్చినా అనురాధ గారని చెప్పుకోవాలి. ఈ ఊళ్ళో నేను మౌనిక, ఇంకో ఊళ్ళో మౌనిక అని చెప్పుకుంటాను, ఆ ఊరికి పోయినప్పుడల్లా మౌనికానే చెప్పుకోవాలి. ఇట్లా అబద్ధం చెప్పుకునే వాడికి ఎక్కువ బర్డెన్ ఉంటుంది మైండ్. ఏ ఊర్లోనైనా నేను దివ్య అని చెప్పుకుందాం అనుకో, నేను ఎప్పుడైనా దివ్య అని చెప్తే నేను గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Mani, good morning, I am in a class. I will call you. So, person who speaks the truth does not need to remember anything. నిజం చెప్పేవాడు ఏది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాడు అదే చెప్తాడు అంతే. అబద్ధం చెప్పేవాడికి ఎక్కువ క్రియేటివ్ మైండ్ కావాలి, ఏం చెప్తే నమ్ముతారు అనేది వాడి ఆలోచన చాలా పెద్దదిగా. వాడు అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి, వాడి జ్ఞాపక శక్తి చాలా అవసరం, వాని కష్టాలు మామూలు లేవు బాబు. సో అవర్ పర్స్పెక్టివ్ నీడ్స్ టు బి స్ట్రాంగర్. నేను ఈ దృక్పథంతో వెళ్తున్నా, ఈ డిగ్రీ కాగానే నేను ఏదైనా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఈ డిగ్రీ కాగానే నేను ఇంకో కోర్సుకి చదవాలి, ఈ డిగ్రీ కాగానే ఈ డిగ్రీ అవసరమయ్యే ఉద్యోగం నేను ఇది చేయాలి అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉండాలి ప్రతి మనిషికి. అది నేనేం చేస్తుంది, ఈ పని కంప్లీట్ చేసేటట్టుగా నేను అది మోటివేట్ చేస్తుంది. కానీ పర్స్పెక్టివ్ లేకపోతే ఆయాంధ్ర డిగ్రీ చేసి మాత్రం చేసేది ఏమున్నది అని కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు. వాళ్ళు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయలేదు, ఏమీ సాధించలేదు. సో ఇన్ అవర్ లైఫ్ వీ నీడ్ పర్స్పెక్టివ్స్. మనకు కొన్ని దృక్పథాలు ఉండాలి, ఇది చెయ్యాలి నేను అని. మా అమ్మ చెప్తుండేది, లంగతనం, దొంగతనం, అబద్ధం, ఈ మూడు చేయకపోతే మనిషి ఏం చేసినా బ్రతుకుతాడరా అంటుండేదా. ఈ మూడు చేయకపోతే, నువ్వు చేసే పనిలో ఈ మూడు లేకపోతే నువ్వేం చేసినా బ్రతుకుతావు నాయన. వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్. ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ కొటేషన్, not by great people like Abdul Kalam and William Shakespeare or Vivekananda. No, it is told by my mother Venkat Narasimha. It is her quotation. So great a quotation I can follow. The only teacher in our life and the only teacher, best teacher in our life is only our mother. No teacher is greater than mother. She is the only selfless teacher. నిస్వార్థంగా చెబుతుంది, ప్రేమతో చెప్తుంది. నో గ్రేట్ మ్యాన్ ఎవర్ రీచ్డ్ హిస్ డెస్టినేషన్ ఓవర్ నైట్. మళ్ళీ మాట చెప్తున్నాను మీకు, గొప్ప విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా రాత్రికి రాత్రే ఘన విజయాలు ఎప్పుడు సాధించలేదు. ఈ ప్రపంచం ఎన్నడూ సాధించలేదు. ప్రతిదానికి టైం ఉంటుంది. టీ పెట్టుకురమ్మంటే ఇంత లేట అంటావు, అది బాయిల్ అవ్వడానికి టైం తీసుకుంటుంది. ఏదో అంటే మనిషి వేరే ఎమర్జెన్సీస్ లో ఉండి ఇది నీకు లేట్ అనిపిస్తుంటది, వేరే నువ్వు కూల్ మైండ్ తో ఉంటే ఇది లేట్ అనిపించదు, ఇది కరెక్టే. అంటే వెన్ అవర్ ఫ్రస్ట్రేషన్స్, వెన్ అవర్ ఇమోషన్స్, వెన్ అవర్ అర్జెన్సీస్, వెన్ అవర్ టైమ్లెస్నెస్ dominate our mind, we talk otherwise, we feel otherwise, we comment otherwise, we behave otherwise. మనసు వేరే వాటి చేత కరప్ట్ చేయబడ్డప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిని కామెంట్ చేస్తుంటాం. టీ పెట్టడానికి మినిమం 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes పడుతుంది. డిపెండ్స్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ కప్స్ ఆఫ్ టీ యూ మేక్. దానికి ఒక బాయిలింగ్ టైం ఇవ్వాలి. నువ్వు ఇవ్వకపోతే యూ కెనాట్ రిలీజ్ ద ట్రూ టేస్ట్ ఆఫ్ టీ.
లేకపోతే రాదు నీకు ఆ టీ టేస్ట్ రాదు. తొందరపడితే ఏది జరగదు. ఈ పోయం మొత్తంలో ఒకటే అడ్వకేసీ ఉంది, ఏది తొందరపడితే జరగదు జీవితం. ఇంకో మాట చెప్తున్నా, తొందరపడ్డప్పుడల్లా పని లేట్ అవుతుంటదే తప్ప తొందర కాదు. ఎందుకంటే వేరే తప్పు జరుగుతుంది అందులో, మళ్ళీ అది సర్దుకోవాలి. ఒక నువ్వులు పాకెట్లోంచి ఒక సీసాలో పోయాలి. నువ్వు తొందరపడి పోసినావు అనుకో, కింద పడితే ఎవరిని ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది. నువ్వు నెమ్మదిగా పోయి నెమ్మదిగా కరెక్టే ఉంటుంది. No great man ever reached his destination overnight. Takes time. And things when come easily, go away easily. తెలుగులో పద్యాలు ఉన్నాయి. పెరుగుట విరుగుట కొరకే, ధర తగ్గుట హెచ్చుట కొరకే, సరసము విరసము కొరకే అని ఒక పోయం ఉంది. ఏ శతకమో గుర్తులేదు. ధర తగ్గుట హెచ్చుట కొరకే, పెరుగుట విరుగుట కొరకే, సరసము విరసము కొరకే అన్నారు. అంటే జోక్స్ చేసుకోవడం, సరసానికి కూడా లిమిట్ ఉంటుంది. లిమిట్ క్రాస్ అయితే ఇద్దరు కొట్లాడుకుంటారు. అంటే ఒక కవి అంటాడు, వాట్ ఈస్ బ్యూటీ అంటే, లిమిట్ ఈస్ బ్యూటీ, లిమిట్ ఈస్ టేస్ట్. అంటే ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. తిండి కావచ్చు, నిద్ర కావచ్చు, మాట కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. టు ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎండౌడ్ విత్ ఏ క్వాలిటీ కాల్డ్, ఏ ఫీచర్ కాల్డ్ లిమిట్. ప్రతిదానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. స్పీడ్ లిమిట్ అని ఎందుకంటారు? స్పీడ్ థ్రిల్స్, స్పీడ్ పోతే థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది, కానీ దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. అంతవరకే బ్యూటీ. ఇప్పుడు ఏం రాస్తాడు? స్పీడ్ థ్రిల్స్ బట్ కిల్స్. ఇంకా ఎక్కువైతే అది థ్రిల్ బై కిల్ గా మారుతుంది. కాబట్టి మిత్రులారా, మీరందరూ యు ఆర్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. ఈ పోయం ద్వారా ఏం చెప్తారంటే, స్టెప్స్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, అడుగులు చిన్నవే కావచ్చు, బట్ కంటిన్యూస్. ఆ అడుగులు నిరంతరం కొనసాగేవి కావాలి. అడుక్కి మధ్య దూరం ఎక్కువ లేకపోవచ్చు, కానీ ఒక ప్రయాణంలో అది ఆగని అడుగుగా కొనసాగాలి. నాట్ హౌ ఫాస్ట్ యు వాక్, బట్ హౌ కంటిన్యూస్ యు వాక్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎంత వేగంగా నడుస్తున్నావు అనేది కాకుండా, ఎంత కంటిన్యూస్ గా నువ్వు నడుస్తున్నావు అనేది ముఖ్యం. వేగంగా పనిచేసి ఆపిన దానికంటే నెమ్మదిగా కంటిన్యూ చేయటం అనేది బెటర్. ఇట్ ఆఫెన్ లీడ్స్ టు సిరీస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. వేగమే వేదంగా మారొద్దు. నేటి జనజీవనం అంతా ఏమిటి? వేగమే వేదం. అన్నిట్లో వేగమే. Steps small in size, but continuous, consistent and constant can reach one to the goal. కంటిన్యూగా మన పోరాటం, మన ప్రయాణం, మన ప్రయత్నం, మన కృషి, ఇది కంటిన్యూగా జరగాలి. సడన్ రెయిన్ కంటే, సడన్ టోరెన్షియల్ రెయిన్ కంటే స్లో కంటిన్యూస్ రెయిన్ వల్ల ఎక్కువ నీళ్ళు వస్తాయి. కంటిన్యూస్ రెయిన్, sudden rain, there is difference. So the ladder of Saint Augustine was written by H.W. Longfellow. ఇప్పుడు నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, చూద్దాం. కనిపిస్తుందా మీ అందరికీ? Can you see the 109 participants here? And we will see the summary of the poem. The ladder of Saint Augustine was written by H.W. Longfellow. It is a wonderful poem. It tells about a commendable ladder for success. It highlights the proverb, Rome was not built in a day. అనే సామెతని ఈ పోయం గుర్తుకు తెస్తుంది. It denotes the idea that even the longest journey starts but with a single step. The poet advises us not to cry about the past. We'll learn wisdom out of our mistakes. Our challenges make us champions of success.
A life without challenge is dull. Our challenges make us champions of success. Our faults and weaknesses make us stronger. This is a beautiful line. మనలో ఉన్న తప్పులు, మనలో ఉన్న బలహీనతలు, వాటిని అధిగమించే ప్రయత్నంలో మనం బలవంతులుగా తయారవుతాం. We can climb taller heights we ever imagined. మనం ఊహించలేని ఎత్తులకు ఎదిగిపోతాం. No great man ever reached his destination overnight. రాత్రికి రాత్రి పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అట్లా అయిపోయిన వాళ్ళు శాశ్వతంగా మిగిలి లేరు. రాత్రికి రాత్రే కోట్ల రూపాయలు సంపాదించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అలా ఉన్నవాళ్ళు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. Sudden success is temporary. This is my advocacy. It often leads to series of failures. Sudden success అనేది మంచిది కాదు జీవితానికి. Steps small in size but continuous, consistent and constant can reach one to the goal. ఏదో తాబేలు కుందేలు కథ చూసినట్లయితే మీకు అర్థం అవుతుంది. You can understand. తాబేలు కుందేలు కథ చూసినట్లయితే మీకు అర్థం అవుతుంది. So friends, The Ladder of Saint Augustine is a poem. It warns us to make a continuous journey, however small the steps may be. ప్రయత్నాలు చిన్నవైనా ప్రయత్నాలు కొనసాగాలి. Then you reach success. ఒకే రోజు మనం అంటే ఈవెన్ డైటీషియన్స్ ఆల్సో, డాక్టర్లు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకేసారి ఎక్కువ తినకండి, కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ సార్లు తినండి అని అంటున్నారట డాక్టర్లు ఈ మధ్యన. అంటే ఒబేసిటీ, శరీరం లావెక్కడం గురించి మనం డాక్టర్లను సంప్రదిస్తే ఏమంటున్నారు? కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ సార్లు తినండి, ఒకేసారి ఎక్కువ తినకండి. ఈ పోయంలో హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెల్లో కూడా అదే మాట చెప్తున్నారు. మిత్రులారా 9:45 అయింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పాల్సినటువంటి గ్రామర్ టాపిక్ ని మీకు నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఇంగ్లీష్ భాషలో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటాయి. పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ స్పీచ్, నాట్ యానిమల్ స్పీచ్. సపోజ్ నౌన్స్. నౌన్స్ టెల్ నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, ప్లేసెస్, పర్సన్స్. ప్రొనౌన్స్ దేని గురించి చెబుతాయి? దే ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్స్. నామవాచకాలకు బదులుగా మనం ప్రొనౌన్స్, సర్వనామాలు వాడతాం. షీలా ఈజ్ ఎ టీచర్, షీ ఈజ్ మై నైబర్. ప్రీతి ఈజ్ ఎ టీచర్, షీ ఈజ్ మై నైబర్. అక్కడ ప్రీతికి బదులుగా షీ అని వాడారు, అది ప్రొనౌన్. వర్బ్ ఏం చూపిస్తుంది? వర్బ్ షోస్ యాక్షన్. క్రియ ఏం చెప్తుంది? పనిని తెలుపుతుంది. వి ఈట్ రైస్, మనం అన్నం తింటాం. ఈ వాక్యంలో ఈట్ అనేది వర్బ్. ఐ యామ్ ఏ టీచర్, ఈ వాక్యంలో యామ్ అనేది వర్బ్. వి హ్యావ్ ఏ కార్, ఈ హ్యావ్ అనేది ఒక వర్బ్. సో వర్బ్ అనేది క్రియను సూచిస్తుంది, నౌన్ అనేది పేరును సూచిస్తుంది, ప్రొనౌన్ అనేది పేరుకు బదులుగా వాడే పదం. ఇక ఎడ్జెక్టివ్. ఎడ్జెక్టివ్ అంటే అది గుణాన్ని తెలుపుతుంది, స్వభావాన్ని తెలుపుతుంది, పరిమాణాన్ని తెలుపుతుంది, రంగును తెలుపుతుంది, సంఖ్యను తెలుపుతుంది. దెర్ ఆర్ 2 girls అనే వాక్యంలో 2 అనేది ఎడ్జెక్టివ్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లాక్ కార్, బ్లాక్ అనేది రంగు కాబట్టి అది ఎడ్జెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ కార్, బిగ్ అనేది సైజ్ కాబట్టి అది ఎడ్జెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ కార్, గుడ్ అనేది దాని క్వాలిటీని తెలుపుతుంది కాబట్టి అది ఎడ్జెక్టివ్. ఎడ్జెక్టివ్స్ ఏం చేస్తాయి? నామవాచకాలన్నీ వర్ణిస్తాయి. క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, కలర్ అండ్ నంబర్, ఈ 4 లక్షణాలను తెలిపేటువంటి వాటిని మనం ఎడ్జెక్టివ్స్ అంటాం.
ఇక యాడ్వర్బ్స్, మీరు దాన్ని అడ్వర్బ్స్ అని పిలుస్తుంటారు కాంపౌండ్. సరే, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలాగున్నా అడ్వర్బ్ ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? యాడ్ వర్బ్, యాడ్ అంటే కలపడం, వర్బ్ అంటే క్రియ. క్రియ ఎలా జరుగుతున్నదో చెప్పడానికి ఇంకో పదం వాడతాం, అప్పుడు దాన్ని క్రియా విశేషణము అంటాం. అంటే క్రియ ఎట్లా జరుగుతున్నదో తెలిపే పదం. సపోజ్ హీ వాక్స్, ఆయన నడుస్తాడు. ఈ వాక్ అనేది వర్బ్. ఈ వర్బ్, ఈ పని ఎట్లా జరుగుతున్నది అనేది నేను ఇంకో పదం పక్కన పెడతాను. హీ వాక్స్ స్లోలీ అన్నాను, ఆయన నెమ్మదిగా నడుస్తాడు. ఈ నెమ్మదిగా అనేది ఏం చేస్తుంది? క్రియను వర్ణిస్తుంది. క్రియను వర్ణించే దాన్ని మనం క్రియా విశేషణం అనాలి, దాన్ని అడ్వర్బ్ అనాలి. నామవాచకాన్ని వర్ణించే దాన్ని విశేషణం అనాలి. హీ ఈజ్ ఎ మ్యాన్, హీ ఈజ్ ఎ టీచర్. ఈ టీచర్ అనేది నౌన్. హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ టీచర్, అప్పుడు గుడ్ అనేది నౌన్ ను వర్ణించింది. నౌన్ ను వర్ణించే వాటిని అడ్జెక్టివ్స్ అనాలి, వర్బ్ ను వర్ణించే వాటిని అడ్వర్బ్స్ అనాలి. ఇక ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని. అవి ఏమిటి? తెలుగులో విభక్తులు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్ లో ప్రిపోజిషన్స్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. నేను వరంగల్కు వెళ్తున్నాను, అడక్కు అనే ఒక అక్షరం ఉంది, అది విభక్తి. దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఏమనాలి? ప్రిపోజిషన్ అనాలి. ఓకే, నేను ఒక పెన్నుతో రాస్తాను. ఒకడు అడిగాడు నన్ను, ఒక విద్యార్థి, సార్ ప్రిపోజిషన్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? నేను చెంచాతో తింటాను. ఐ ఈట్ విత్ ఎ స్పూన్. అయితే నేను అన్నాను ప్రిపోజిషన్ అక్కర్లేదు కదా, తీసేయమన్నాను. అప్పుడు వాక్యం ఎలా మారింది? ఐ ఈట్ ఎ స్పూన్ అనగా మారింది. మరి నేను చెంచా తింటాను అన్నట్టే కదా. నేను చెంచాతో తింటాననే అర్థం వేరు, నేను చెంచాను తింటాననే అర్థం వేరు. అంటే తో అనే ఒక విభక్తి మిస్ అయినందువల్ల వాక్యం యొక్క అర్థం సంక్షోభంలో పడుతుంది. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఫాల్స్ ఇన్ డేంజర్. సో కి కు యొక్క లోపలన్ షష్ఠి విభక్తి, డు మూవులు ప్రథమ విభక్తి, అందు నన్ సప్తమి విభక్తి. మన తెలుగులో విభక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంగ్లీష్ లో వాటిని మనం ప్రిపోజిషన్స్ అని తెలుసుకోవాలి. వి సీ న్యూస్ ఇన్ టీవీ అనొద్దు, ఆన్ టీవీ అనాలి. షీ ఈజ్ ఆన్ బెడ్ కాదు, షీ ఈజ్ ఇన్ బెడ్. ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ యువర్ సక్సెస్ అలా అనకూడదు, ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ ఆన్ యువర్ సక్సెస్. హీ ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ ఫీవర్ అనకూడదు, హీ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అనాలి. ఇట్లా కొన్ని క్రియలకి, కొన్ని నౌన్స్ కి కొన్ని విభక్తులు ఫాలో అవుతాయి, వాటిని మనం ఫాలోడ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటాం. ఇది నిజంగా రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమే కనుక అయినట్లయితే దేర్ వుడ్ బి వండర్ఫుల్ బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్. అది ద రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనిషి ఉన్న వనరులతో ఎంత సక్సెస్ సాధిస్తాడనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఉన్నది మరచేవు, లేనిది కోరేవు అనేటువంటి ఫార్ములాలో మన జీవితం గడవద్దు. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను మీకు? ఐ టెల్ యూ ప్రిపోజిషన్స్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ కంజంక్షన్. నేనైతే ఏం చెప్తానంటే క్లాస్ రూమ్లలో కాజీపేట్ జంక్షన్ అని అంటారు. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? జంక్షన్ లో అటు నుంచి వచ్చే రైలు, ఇటు నుంచి వచ్చే రైలు కలుసుకునే ప్లేస్ అది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చే రైలు, విజయవాడ నుంచి వచ్చే రైలు ఒక్క రూట్ కాదు. ఇటు పెద్దపల్లి, రామగుండం ఈ రూట్ వేరు, విజయవాడ, ఖమ్మం, మహబూబాద్ ఈ రూట్ వేరు. ఈ రెండు రూట్ల నుంచి వచ్చేటువంటి ట్రైన్స్ కాజీపేట ద్వారా హైదరాబాద్ కు వెళ్ళిపోతాయి. అందువల్ల కాజీపేటను కూడలి అన్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ జంక్షన్. ఇప్పుడు ఇంతెందుకండి, చౌరస్తా అని అంటున్నాం, హన్మకొండ చౌరస్తా అంటున్నాం. చౌరాస్తా, రాస్తా అంటే దారి, చౌరాస్తా అంటే ఏంటన్నట్టు 4 దారులు కలుస్తాయి అన్నట్టు. న్యూస్ అంటే ఏంటి?
వార్తలు. కానీ మీరు దాన్ని విడమర్చి చూసుకుంటే నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్. న్యూస్ను విస్తరించాను. ఎన్ ఫర్ నార్త్, ఈ ఫర్ ఈస్ట్, డబ్ల్యూ ఫర్ వెస్ట్, ఎస్ ఫర్ సౌత్. న్యూస్ అంటాం కదా, NEWS. వార్తలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నలుదిశల నుంచి వచ్చినట్టు ఏవే న్యూస్ అన్నమాట. కానీ మనం ఎప్పుడైనా న్యూస్ పేపర్ అంటే వార్తా పేపర్ అని అనుకుంటాం, కానీ వార్తలు ఉన్న కాగితం అనుకుంటాం, కానీ నలుదిశల నుంచి వచ్చినటువంటి న్యూస్ అని మనం ఎప్పుడు ఆలోచించాం. న్యూస్ పేపర్ అని ఎందుకంటాం? సో జంక్షన్ అంటే కలిసే ప్లేస్ అన్నమాట. కంజంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? రెండు పదాలను కలుపుతుంది. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ బి రెడీ అంటారు టీచర్. అక్కడ అండ్ అనేది కంజంక్షన్. కంజంక్షన్ అనేది రెండు పద బంధాలను కలుపుతుంది. రెండు పద బంధాలు అంటే చిల్డ్రన్ సిట్ ఇన్ ద హాల్ ఆర్ సిట్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద బాల్కనీ. చిల్డ్రన్ సిట్ ఇన్ ద హాల్ ఆర్ ఇన్ ద బాల్కనీ. ఇన్ ద హాల్ ఒక పదబంధం. చదువు నేర్చుకునేటప్పుడు పదబంధం అనగానే ఏందో పదబంధం అంటాడు అదేందో అనుకోవద్దు. పదాలను ఒక చోట చేర్చితే పదబంధంగా మారుతుంది. పెన్, పేపర్, పెన్సిల్, ఇరేజర్, 4 వస్తువులను ఒక దగ్గర పెట్టినాం. అప్పుడేమవుతుంది? 4 వస్తువుల సమూహం అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఇన్ ద హాల్, ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్, ద అనే ఆర్టికల్, హాల్ అనే నౌన్ కలిపితే ఒక ఫ్రేజ్ లాగా తయారైంది. మీ లైఫ్ లో కూడా ఇంగ్లీష్ టీచర్ల నుంచి మీరు ఫ్రేజ్ అన్న మాట విన్నారు. ఏ ఫ్రేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఫ్రేజ్ అంటే ఏమిటి? పదాల సమూహం. చిల్డ్రన్ సిట్ ఇన్ ద హాల్ ఆర్ ఇన్ ద బాల్కనీ. ఇన్ ద బాల్కనీ ఒక ఫ్రేజ్, ఇన్ ద హాల్ మరొక ఫ్రేజ్. ఈ రెండు ఫ్రేజ్లని ఆర్ వార్, ఇక్కడ లేదా అక్కడ. ఈ లేదా అనేది కంజంక్షన్. సో కంజంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే రెండు పదాలను కానీ, రెండు పదబంధాలను కానీ, రెండు ఉపవాక్యాలను కానీ, రెండు వాక్యాలను కానీ కలుపుతుంది. నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. హీ ఈజ్ ఎ పూర్ మ్యాన్, ఇదొక వాక్యం. హీ ఈజ్ అన్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్, ఇది ఇంకో వాక్యం. ఈ హీ ఈజ్ అని ఊరికే రిపీట్ చేయకుండా కంజంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే హీ ఈజ్ పూర్ బట్ ఆనెస్ట్. అతను పేదవాడే కానీ నిజాయితీపరుడు. ఇది చూసినప్పుడు ఇలా 2 సెంటెన్స్లు ఉన్నాయని మనకు అనిపించదు, కానీ బట్ అనే కంజంక్షన్ కనుక చూస్తే ఆహా ఇది 2 వాక్యాల మిశ్రమం అని అనిపిస్తుంది. మిశ్రమాన్ని తయారు చేయడానికి ఏ పదం అయితే వాడతామో ఆ పదాన్నే మనం కంజంక్షన్ అని పేర్కొంటాం. టేక్ ఏ పెన్ ఆర్ ఏ పెన్సిల్. యాక్చువల్గా టేక్ ఏ పెన్ ఆర్ టేక్ ఏ పెన్సిల్ 2 వాక్యాలు వాడే బదులు టేక్ ఏ పెన్ ఆర్ ఏ పెన్సిల్. యూ కెన్ ఈట్ ఇడ్లీ ఆర్ వడ. ఇడ్లీ ఆర్ వడ ఆర్ వార్. ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో కంజంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ అంటే 2 పదాలను కలుపుతుంది, 2 ఫ్రేజెస్ ని కలుపుతుంది, 2 క్లాజెస్ ని కలుపుతుంది, 2 సెంటెన్స్ కలుపుతుంది. ఆమె ఇంటెలిజెంటే కాదు, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కూడా ఉంటుంది. షీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటెలిజెంట్ బట్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్. నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో. ఈట్ నాట్ ఓన్లీ టాబ్లెట్ బట్ ఆల్సో గుడ్ ఫుడ్. She is not only a teacher but also a dancer. ఇవి correlative conjunctions అంటారు. ఇక he is my friend who is my neighbor. ఎవరైతే నాకు నైబరో ఆయనే నాకు ఫ్రెండ్. ఇక్కడ హూ అనే పదము సబార్డినేటివ్ కంజంక్షన్. అంటే 2 పదాలను కానీ, 2 పదబంధాలను కానీ, 2 వాక్యాలను కానీ కలిపేటువంటి పదాలని మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో కంజంక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. ఉదాహరణకు అండ్ అనే కంజంక్షన్ ఉంది. 2 వాక్యాలను కలపాలి.
కమ్ ఆన్ సండే అండ్ మండే. సండే మరియు మండే ఈ 2 రోజుల్లో రండి. ఇట్లా కాకపోతే వాక్యం ఎలా మారుతుంది? కమాన్ సండే, కమాన్ మండే. ఈ 2 వాక్యాల్లో కమాన్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ కమాన్ సండే ఆర్ ఆన్ మండే. ఆర్ లేదా 2 రోజుల్లో రావాలి అంటే అండ్ వాడాలి. ఏదో ఒక రోజు రావాలి అంటే ఆర్ వాడాలి. యూ షుడ్ నాట్ కమ్ ఆన్ సండే బట్ ఆన్ మండే. సండే రావద్దు కానీ మండే రావాలి. అండ్, ఆర్, బట్, బికాజ్, యాజ్, సిన్స్, ఫర్, దట్, సో, దేర్ఫోర్ ఈ పదాలన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో కంజంక్షన్స్ అని పిలుస్తారు. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ సో వీ కెనాట్ గో అవుట్. వర్షం పడుతుంది కావున మనం బయటకు వెళ్ళలేదు. ఈ సో ఈజ్ ఎ కంజంక్షన్. It is important. Therefore, we must learn. In therefore, mathematics teachers ఎక్కువ వాడతారు. X is equal to 2. Therefore, x square is equal to 4. ఇది అంటే therefore, so that wake up early so that you can study. తొందరగా నిద్రలే, ఆ విధంగా నువ్వు చదువుకోవచ్చు. వేకప్ ఎర్లీ ఒక వాక్యం, యూ కెన్ స్టడీ ఇంకో వాక్యం. ఈ మధ్యలో వేకప్ ఎర్లీ సో దట్ యూ కెన్ స్టడీ. ఈ సో దట్ కంజంక్షన్ అన్నమాట. ఇంగ్లీష్ భాషలో కంజంక్షన్స్ అంటే 2 పదాలను కలిపేవి, 2 వాక్యాలను కలిపేవి, 2 పదబంధాలను కలిపేవిగా అర్థం చేసుకుంటారు. మీకు పరీక్షలో ఏం చేస్తారంటే అండ్ అనే ఒక వర్డ్ ఇస్తారు. అండ్ అని మీ సొంత వాక్యంలో రాయమని అడుగుతారు. మీకు 10 మార్కులు ఉన్నాయి. అండ్ ఎట్లా వాడు? బ్రెడ్ అండ్ బటర్. బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కెన్ మేక్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. బ్రెడ్ అండ్ బటర్. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అటెండెడ్ ద క్లాస్. ఇలా అండ్ అనే ప్రయోగం ఉంది చూడండి. ఇట్లా ఒక సింపుల్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన కంజంక్షన్ ఉపయోగించి మీరు ఒక సెంటెన్స్ రాస్తే మీకు 2 మార్కులు వస్తాయి. పరీక్షలు ఏం చేస్తారు? సెప్టెంబర్ లాస్ట్ వీక్ లో మనకు మిత్రులారా మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. 5 కంజంక్షన్స్ ఇస్తారు. వాటిని మీరు సొంత వాక్య ప్రయోగం చేస్తే, సొంత వాక్యాలలో ఆ కంజంక్షన్ వచ్చేటట్టుగా ఒక ఇంగ్లీష్ లో ఒక వాక్యం రాస్తే మీకు 2 మార్కులు. 5 సెంటెన్సులు రాస్తే 10 మార్కులు. ఇంగ్లీష్ ఫెయిల్ అవ్వడం చాలా కష్టం. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మనం ఫెయిల్ అవ్వడమే కష్టం. దిస్ ఈస్ టుడేస్ లెసన్. ఓకే, మీరు ఈ పరీక్ష కోసం అయితే ఒక 10 పేజీల నోట్స్ రాశారు. 65 మార్కుల గ్రామర్, 35 మార్కుల క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాశాను. 10 పేజీలు అంటే 5 కమ్మలు. 5 కమ్మలకి 5 రూపాయలు, ఎంతో 5 2 10 రూపాయలు అయితే జిరాక్స్ తీసుకోండి. అది చదువుకుంటే పరీక్ష పాస్ అవుతారు. కానీ క్లాసులో చెప్పిన విషయాలు కనుక పాటిస్తే జీవితంలో పాస్ అవుతారు. అది పరీక్ష పాస్ అవుతారు, ఇక్కడ లైఫ్ లో పాస్ అవుతారు. లెసన్స్ ఆర్ ఫర్ లైఫ్, ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఫర్ డిగ్రీ. డిగ్రీ పట్ట రావాలంటే ఎగ్జామ్స్ పాస్ కావాలి. కానీ జీవితంలో పద్ధతిగా బ్రతకాలంటే మాత్రం పాఠాలు ఇంపార్టెంట్. God bless you all. Happy Friday. Learn well. Pass degree. మంచి డిస్టెన్స్ లో డిగ్రీ పాస్ కండి. మంచి ఉద్యోగాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. God bless you.